चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को कर चित लाए। बाबा बुढ़ा जी ने फिर जिंदगी लेखे ला दी। बड़िया घटनावां बाबा बुढ़ा जी के जीवन दियां ऐसियां ऐसियां घटनावां ने साध संगत जिन्हां दे विचों सिੱਖੀ दी महक आउंदी है। ते किवें गुरु नानक दे नेड़े होया बाबा बुढ़ा ते गुरु नानक बाबे बुढ़े दे हिरदे विच वसन लग पिया। गुरु नानक साहब जी ने बचन कर दिता सी, एक बार बचन कर दिता सी करतारपुर दी धरती ते आखिया सी बुढ़िया तैथों कदे ओले ना होसां। खुशी विच आके महाराज जी ने ऐसा वचन किया कि जदों भी गुरु नानक दी जोत सिख संगतां तो थोड़ी जी उजड़ होई उदों ही बाबा बुढ़ा जी ने जा लभ्या गुरु नानक दी जोत नूं, क्योंकि हुक्म गुरु नानक दा बचन सी कि बुढ़िया तैथों कदे ओले ना होसा। गुरु नानक साहब जदों संसार तो ओला कर गए, गुरु अंगद देव महाराज बने। पर जदों गुरु अंगद देव जी थोड़ा वाद विवाद होने के डरों कि बच्चे किते खार ना खाण लग पैण, गुरु नानक साहब जी तो बाद जाके लुक के रहन लग पे माई भराई दे घर खडूर साहब। ते उदों भी गुरु नानक दी जोत नूं लभ्या जाके बाबा बुढ़ा जी ने माई भराई दे घरों गुरु अंगद देव जी नूं लभ के लिआए संगतां दे विच। ते गुरु अमरदास महाराज वो भी एक बार जदों थोड़ा नाराज होके चले गए सन, क्योंकि दरबार लगा होया सी। गुरु अमरदास महाराज गुरगद्दी ते नवें नवें बैठे सन ते गुरु अंगद देव जी दे दो सपुत्र बाबा दातू ते बाबा दासू जी, दातू ते दासू दो पुत्र ने गुरु अंगद देव जी दे। थोड़ा नाराज ने क्योंकि लोग चुकना चुकते ने, लोग आण के उन्होंने चुकते सन दातू ते दासू नूं कि तुसीं हकदार होना सी गुरु नानक दी गद्दी दे, ये तुहाडा रिश्तेदार बनया होया अमरदास अज तुहाडा हक सांभी बैठा है। वेखो भरे दरबार विच ਉਹਦੇ सामने लोग मत्थे टेकदे माया दे ढेर लाउंदे ने ਉਹਦੇ चरनां विच। ਇਹ सारा कुछ तुहाडा सी। दातू नूं ऐसी चुकना दित्ती ते दातू ने आण के भरे दरबार विच गुरु अमरदास महाराज जी दे लत मार दित्ती। जोर दी लत मार के ਇਹ आखिया कि साडा हक सी बनदा, तू सांभी बैठा है, जदों कि गरगद्दी ते हक साडा सी, साडे प्यो दी जायदाद सी। ते अग्यों गुरु अमरदास महाराज वेखो निमरता दे पुंज, गुस्से विच नहीं आए, नाराज नहीं होए, सगों दातू जी दी लत दबण लग पे, कुटण लग पे। कहण लगे बाबा जी तुसी मेरे मालिक दे बच्चे हो, मेरे मालिक गुरु नानक दी दूसरी जोत गुरु अंगद देव जी दे बच्चे हो तुसी, मैं बुढ़ा हाँ, मेरियां बुढ़ियां हड्डियां तुहाडे चुभ गईयां होणगियां, मेरे बुढ़े दे हड्डां दे उत्ते मास नहीं रहा ते तुहाडी लत ते जख्म ना हो जावे, लत ना दुखण लग पवे, लत नूं दबण लग पे। ऐसी निमरता बाबा अमरदास जी दी। पर इस घटना तो बाद बाबा अमरदास जी उठे, अपनी घोड़ी ते चढ़े ते पिंड नूं चले गए बासर के। किसे नूं दसिया नहीं, किसे संगत नूं नहीं दसिया, बिल्कुल निकल के चले गए कि आपां कला दे विचों की लेना है, इन्हां गद्दियां दे विचों ते इन्हां माया दे ढेरां नाल सानू की, असीं ते सेवा करनी, सिमरन करना है। चले गए गुरु अमरदास महाराज, दसिया नहीं किसे नूं। अपने पिंड बासर के बार बार जिथे खूह सी उन्हां दा, जिवें अज साडे बंबियां वाले मोटरां वाले कमरे हुंदे ने, पैड़ियां दे विच जाके अपने कोठे दे विच वड़ गए, घोड़ी छड्ड दित्ती, घोड़ी तो उतर गए ते दरवाज़ा अंदरों बंद कर दिता। दरवाजे दे बाहर तख्ती ला दित्ती कि जेड़ा भी इस कमरे नूं दरवाजे नूं तोड़ेगा, दरवाज़ा तोड़ेगा, भन्नेगा, कुंडा भन्नेगा, वो गुरु नानक दा सिख नहीं होवेगा। इस तरह अंदर वड़ गए। इधर संगतां बड़िया परेशान लभ रही ने
कि कित्थे गए गुरु नानक दी जोत, गुरु अमरदास महाराज कित्थे गए ने। जदों ना लभे आखिर बाबा बुढ़ा जी नूं संगतां ने आखिया बाबा जी तुहानूं हुक्म है सतगुरां दा कि बुढ़िया तैथों ओले ना होसां, तुसीं लभो महाराज तुहाडे तो ओले नहीं हो सकदी गुरु नानक दी जोत, किरपा करो। ते बाबा बुढ़ा जी दी सियाणप वेखो, उसे वेले ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੋ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨੇਗਾ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾਤੀ, ਸੰਨ ਤੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰਾ ਪਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨੇਗਾ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਘੋਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਜੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮੇਓ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ 125 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਣਥੱਕ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ सफल है जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। फिर समय समय ते आप गुरु घर दीआं इमारतां दी सेवा करवाउंदे रहे। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। 3 ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਐਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਬੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਡਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁੰਡਾ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਖੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਹੇ ਦੇ। 7 ਹੇਠਾਂ ਸਨ, 7 ਉੱਪਰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਡੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਢਾਸਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾਲੇ ਖੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 14 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਣਗਿਣਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁੰਡਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ,
ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਭੰਨ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੀ, 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੈਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ 120 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਭੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰੀ ਛਪੋਕਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲਕੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
अंदरों रौला पा दिता, कहन लगे मेरे पालकी नूं मोढा देण वालिया, जे एक कदम भी अगे पुटिया ते पालकी चों छाल मार के जान दे दियांगा। उसे कदम रुक गए सतगुरां दे, पालकी नूं हेठां उतारिया गया, पड़दा चुकिया गया ते छेवें पातशाह कहन लगे बाबा जी मोढा ते असीं दित्ता सी पालकी नूं, पड़दे लगे हुए ने, बंद है पालकी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪਛਾਣਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਚੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਮਦਾਸ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਿਖਾ ਚੀਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਓਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਲਾਂਬੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੇ ਟੇਪੇ ਡਿਗੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ। ਮਚੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਰੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਐਸੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ।